پانی زندگی کی علامت، شہروں میں بے دردی سے ضائع ہونے والے پانی کی قیمت ایک چولستانی سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اس سال موسم سرما میں بارشیں کم ہونے کے باعث چولستان میں بنے ٹوبے سوکھنا شروع ہو گئے، جبکہ شمسی توانائی سے چلنے والے ٹیوب ویل پر رش زیادہ ہو گیا۔ چولستان میں پانی کی کہانی سنا رہے ہیں طیب سیف۔ سرما میں بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوئی ہیں، جس کے بعد کہیں کہیں خشک سالی کے بادل منڈلانا شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد کیا چرند، کیا پرند، کیا انسان، تمام نے پانی کے ٹوبوں کا رخ کر لیا ہے۔ اس وقت ٹوبوں کی کیا صورتحال ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اگر پانی نہ ہو تو زندگی ختم، اور اس وقت چولستان کے 96 ٹوبوں پر زندگی ختم ہو کر صرف 8 ٹوبوں تک محدود ہو گئی، کیونکہ وہاں محکمہ چولستان لائف سٹاک کی جانب سے شمسی توانائی پر مشتمل ٹیوب ویل لگائے گئے ہیں، جہاں لوگ اپنے اور اپنے جانوروں کی زندگی بچانے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ چولستان میں یہ صرف ٹوبے نہیں بلکہ چولستانی تمدن کا بھی عکاس ہے۔ اللہ کا شکر ہے، پانی اسے چھایا ہے ہمیشہ کا، وہ پانی چل جائے، جانور پی رہے کہ بال بچے واسطے گھر میں نہیں پانی۔ پہلے اٹھے وہ دھوکا سی نہیں گرا، وہ چمڑے کا، اسے برت کا، گیس کا، وہ پانی کٹتے تھے۔ ہوں اللہ کی مہربانی کی شمشا لگ گئی نا، یہ ہوں مہربانی پانی یہ سکھتی گئی، مال مویشی پی رہے ہیں، انسان ساری اتوں پی رہی ہے۔ قدرت کے ڈسپلن کی طرح ٹوبوں پر بھی جانور اپنی روٹین کے حساب سے آتے ہیں۔ صبح بکریاں اور بھیڑیں، دوپہر میں گائیں اور شام میں اونٹ پانی پینے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی چرواہے اپنی ضرورت کا پانی بھی ساتھ لے جاتے ہیں، ساتھ ہی ٹوبوں پر نہا دھو کر تازہ دم ہوتے ہیں۔ چولستان میں کہیں اور پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے چولستانی یہی پانی اپنے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کہ انسانی اور جانوروں کی صحت کے لیے مضر ہے۔ پانی کی کوالٹی کی بات کریں، اس سال کچھ ہے، لیکن جانور کے اندر یہ تھی کہ اس کو اڈیپٹیشن ہو گئی ہے، لائک وائز انسانوں میں اس طرح کی اڈیپٹیشن ہو رہی ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ انسانوں کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، لیکن لوگ مجبوری کے تحت پیتے ہیں اس پانی۔ ان کا کہنا تھا چولستانی میٹھے پانی کے لیے بارش کا انتظار کرتے ہیں، ورنہ یہی 8 سولر ٹیوب ویل ان کی کل متاع بن جاتے ہیں، جہاں وہ اپنے تمام جانوروں سمیت بسیرا کر کے خشک سالی کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ صرف ٹوبے نہیں، چولستانیوں کی زندگی ہے۔ یہاں پانی ہے، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں ارتقا ہوتا ہے ایک نئے چولستان کا۔ کیمرامین محمد عارف کے ساتھ طیب سیف، بہاولپور۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ وزیر اعظم نے 178 ووٹ حاصل کیے، جس پر ملتان میں تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے جشن منایا جا رہا ہے اور پارٹی کارکنان کی جانب سے مٹھائی بھی تقسیم کی جا رہی ہے۔ یہاں پر موجود ہیں جنید انور۔ جنید، بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، نعرے بازی بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت رہنما تحریک انصاف شیخ واجد ہمارے سے موجود سے بات کریں گے۔ شیخ صاحب، کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعظم 178 ووٹ لے کر اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید، میں تھوڑا سا ایک شعر سے شروع کروں گا کہ یوں تو میرے وطن کی نعمتیں کم نہ تھی، کچھ بے ضمیر لوگ دولت پہ مر گئے۔ الحمدللہ آج پوری قوم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے 73 سالہ پاکستانی تاریخ میں جو قدم اٹھایا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے پارلیمنٹیرینز کے سامنے پیش کر دیا کہ اگر کسی کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے اور مجھے سمجھتے ہیں کہ میں اس وزیر اعظم کی نشست کے لیے اہل نہیں ہوں تو مجھے اپوزیشن میں بھیج دیں۔ آج تک 73 سالہ دور میں کسی وزیر اعظم نے یہ قدم نہیں اٹھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے خان صاحب وہ واحد لیڈر ہے جو پاکستان کو مستقبل کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہے، میرے بچوں کے لیے بہتر ہے، اور اس ملک کی ترقی کے لیے خان صاحب بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ پارلیمنٹیرینز نے اعتماد کا اظہار کیا، اور الیکشن کمیشن پاکستان کو بھی اب ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اور ویڈیو سکینڈل جو حیدر گیلانی صاحب نے جو ویڈیو بنائی اور وہ آپ نے سب نے دیکھی، میڈیا کے تسلسل سے میں کہوں گا الیکشن کمیشن کو کہ وہ اس پر جو ہے وہ اپنا کارروائی کرے اور ان کو نااہل کریں کہ یہ پیسے کے بلبوتے پر اس قوم کے مستقبل کو، اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے دہانے پر لے کر جا رہی ہے۔ بالکل، الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جنید انور، آپ کا بہت شکریہ۔ رخ کریں گے ڈیرہ غازی خان کا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں اور پارٹی ورکرز نے آج خوب جشن منایا ہے، اور ڈیرہ غازی خان میں موجود ہیں محسن الملک۔ محسن الملک، بتائیے گا یہاں کے تاثرات کیا ہیں؟ ووٹ آف کانفیڈنس کا آج دن ہے، اور اس سلسلے میں ڈیرہ غازی خان میں تحریک انصاف کے جو
कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, वो ट्रैफिक रोक के ऊपर इस वक्त इमरान खान से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मलिक साकिब साहब हैं। साकिब साहब, क्या कहेंगे, आज किसकी जीत होगी? देखिए, मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जीत होगी, तहरीक इंसाफ की जीत होगी, इमरान खान की जीत होगी, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो जंग है उन चोरों के खिलाफ है। वो जिस तरह से भी कर ले वो हमें नहीं हिला सकेंगे। इंशाअल्लाह हमने जो तब्दीली का नारा लगाया था, हमने आने वाली मुस्तकबिल अपनी कौम के लिए जो है ना ये लड़ाई है, ये इमरान खान या महबूब साकिब या नियाजी या अली खान या ये पीटीआई के वर्कर्स की नहीं, आने वाला जो मुस्तकबिल है हमारा, इस पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसकी लड़ाई है। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ये जंग हक सच की होती है और हक सच ही जीतता है। तो इंशाअल्लाह ये जीत हमारी होगी। आज तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कौमी असम्बली के बाहर खड़े हुए हैं। हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ये यकजहती इमरान खान के साथ खड़े हैं। हमने इमरान खान को यकीन दिलाते हैं कि तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मलिक साहब जो टिकट होल्डर थे वो पीछे हट गए, कारकुनान आगे हैं। देखिए मैं समझता हूं जिस वक्त पाकिस्तान बना था उस वक्त भी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ अवाम खड़ी तो नहीं भागेंगे, कारकुन तो नहीं भागेंगे। हम नहीं भागेगा, कारकुन यहाँ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। जब इमरान खान वजीर आजम नहीं था तब भी एक कारकुन उसके साथ मिलेगा क्या आपको? हमें कुछ कोई लालच नहीं, कुछ नहीं। हमारा पाकिस्तान है, हम किसी को बात के कारकुनान काफी मुतहर्रिक डेरा गाजी खान में भी जश्न मनाया जा रहा है। मोहसिन मुल्क, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ मियांवाली में भी यही तासुरात हैं। पीटीआई हुकूमत अब नए अंदाज से सामने आएगी, पाकिस्तान के अवाम करप्ट माफिया खुद मुकाबला करेगी। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मियांवाली में मौजूद हैं अख्तर मजाज। जी अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मियांवाली की सड़कों पर जश्न का समा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं ढोल की थाप पर रक्स कर रहे हैं, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला मियांवाली के जनरल सेक्रेटरी इसहाक खान कामरी। आपसे इस सवाल से बात करते हैं, क्या जज्बात हैं जनाब? आपकी हुकूमत जो है उसने फिर एतमाद का वोट हासिल कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस एतमाद के वोट लेने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडर्स को कि उन्होंने ये जो हिम्मत की। और इमरान खान मियांवाली का है, हमारे जज्बात इस कदर हैं। और जो पिछले दिनों एक ड्रामा रचाया गया नोट के ज़रिए वोट खरीदने का, तो इमरान खान का एक ही मिशन है कि इन लुटेरों को एक्सपोज करो कौम के सामने, ताकि पूरी कौम को पता चले पूरी दुनिया में कि ये लुटेरे, ये डाकू जिन्होंने सियासत में गंदगी लाई है, इनसे हमारी जान छुड़ाएगा इंशाल्लाह इमरान खान। और पाकिस्तानी कौम एक मजबूत और बाइज्जत और बावकार कौम बनकर पूरी दुनिया में, बाइज्जत और बावकार कौम बनकर पूरी दुनिया में आएगी। आप सलीम गुल साहब, आप देरीना वर्कर हैं, शुरू दिन से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, क्या कहेंगे? देखें जी, खुशी के इस लम्हे में हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि हम अदा करें, लेकिन पाकिस्तानी कौम को आज के दिन से एक और सबक लेना चाहिए कि ये लोग जो अपोजिशन के हैं, ये नोट के जरिए वोट खरीद कर पाकिस्तानी कौम को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद होना चाहिए और पाकिस्तानी कौम को इमरान खान साहब के शाना बिशाना खड़े होकर इन लोगों का मुकाबला करके इनकी सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहिए। ये पाकिस्तान इमरान खान का है, इमरान खान मियांवाली का बेटा है, दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर ये साबित कर दिया है कि इमरान खान ही इस पाकिस्तान को बचा सकता है। और एक चीज़ कि आज के बाद कल का इमरान खान और आज के बाद का इमरान खान एक यकसर मुख्तलिफ इमरान खान नज़र आएगा, जिससे पाकिस्तान के अंदर वो तमाम गैर कानूनी काम रुकेंगे जो अपोजिशन गैर कानूनी हथकंडों से इस्तेमाल करके आगे बढ़ रही थी। जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह लॉयर्स फोरम के वकला भी जश्न मना रहे हैं, इस पर बात करेंगे मकसूद खान से। मकसूद, बताइएगा वकला क्या कहते हैं?
بالکل سینٹ کے الیکشن کے بعد آج وزیر اعظم عمران خان نے دوبارہ سے جو ہے اپنی ارکین اسمبلی سے جو ہے دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیا، جو کہ انہوں نے 178 ووٹ حاصل کر کے ایک کامیابی حاصل کی ہے، جس کے بعد جو ملتان کی جو انصاف لائر فورم کی جو وکلا ہے ان کی جانب سے جشن منایا گیا اور مٹھائی بھی تقسیم کی گئی اور عمران خان کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے۔ اس میں ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ غلام مصطفیٰ چوہان، ان سے بات کریں گے، ان کا کیا کہنا ہے۔ جی سر بتائیے گا کیا کہیں گے، اعتماد کا ووٹ مانگا گیا ہے اور 178 ووٹ حاصل کیے ہیں، کیا کہیں گے سوال سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ آج تک چھوٹی سی بات پہ کسی وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، صرف عمران خان ہی ایک ایسا وزیر اعظم ہے جس نے اعتماد کا ووٹ لیا۔ وہ دلیر، بہادر اور اس قوم کو انشاءاللہ تعالی جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ عمران خان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان پاکستان کو کی ڈوبتی جو کشتی ہے اس کو باہر نکالے گا۔ عمران خان ہی ہماری آخری امید ہے۔ عمران خان ہمارا عالم اسلام کا گریٹ لیڈر ہے، ہمیں ان سے ہی امید ہے کہ وہ پاکستان کو کی اقتصادیات کو صحیح کرے گا، پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرے گا۔ اور عمران خان اس وقت جو ہے پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے۔ پی ڈی ایم جو پاکستان کی ڈاکو موومنٹ ہے ان کا جو بیانیہ ہے وہ پٹ گیا ہے، وہ آج شرم کے مارے ڈوب مرے۔ جنہوں نے خرید و فروخت کی، جنہوں نے پاکستان کے ضمیروں کو خریدا، ان کو آج چلو بھر پانی سے ڈوب جانا چاہیے۔ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے وکلا، ملتان کے وکلا سیسا پلائی دیوار کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی بالکل، ایڈوکیٹ غلام مصطفیٰ چوہان کا کہنا تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ بالکل لائرز فورم کی جانب سے جشن منایا جا رہا ہے۔ مقصود چوہان بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملتان کی ڈویژنل انتظامیہ کی جانب سے ڈسٹرکٹ جیل کے شہر سے منتقلی کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ کمشنر جاوید اختر محمود نے ضلع انتظامیہ کو نئی جیل کی تعمیر کے لیے اراضی تلاش کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں گوہر رحمان۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کو ملتان ڈسٹرکٹ جیل کو منتقلی کے حوالے سے ایک بڑا ٹاسک دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں ڈی آئی جی جیل خانہ جات بھی شریک ہوئے ہیں، ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک بھی شریک ہوئے ہیں۔ آج اس اہم اجلاس میں کون کون سے اہم فیصلے لیے گئے ہیں اور کب تک جو ہے ڈسٹرکٹ جیل کو ملتان شہر سے باہر منتقل کیا جائے گا، کتنے رقبے کو منتقل کیا جائے گا، کمشنر ملتان جاوید اختر محمود سر موجود ہے۔ سر بتائیے گا، ایک تو جیل کا سٹرکچر بہت پرانا ہے، اس کی جو مینٹننس ہے وہ بہت کاسٹلی ہے اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ آگے اس کی مینٹننس کی کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ہمارے پاس بہت ساری نئی جیلوں کے ماڈلز ہیں، جیسے کہ لودھرا میں ہے، خانہ وال میں ہے اور بہاڑی میں بھی ہے، اور بھی کافی سارے جو نئی پریزنس ایڈ ہوئی تھی، اسی کے ماڈل پہ ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ایک PC-1 تیار کیا جائے اور اس میں نمبر 1 نمبر 2 یہ ہے کہ جو سائٹ ہے اس کے لیے ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، ڈپٹی کمشنر اور DIG پریزن وہ دونوں مل کر سروے کریں گے اور ایک سائٹ اپروپریٹ وہ سلیکٹ کر کے ہمیں بتائیں گے اور اس کو پھر ہم اپنے PC-1 میں ہم ڈال لیں گے۔ جی بالکل، کمشنر ملتان PC-1 میں ڈال لیا جائے گا۔ گوہر آپ کا شکریہ۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان پوسٹ ایک روزہ دورے پر ملتان پہنچ گئے۔ DG پوسٹ پاکستان اعجاز احمد منہاس نے جنرل پوسٹ آفس ملتان کا دورہ کیا۔ اسی حوالے سے ہمیں مزید بتائیں گے علی ریاض۔ جی علی۔ جی بالکل، ڈائریکٹر جنرل پاکستان پوسٹ اعجاز احمد منہاس نے آج GPO ملتان کا دورہ کیا اور دورے کی خاص بات یہ کہ انہوں نے ایک رسمی دورہ نہیں کیا بلکہ تمام تر GPO کی جو عمارت ہے اس کا بغور مشاہدہ کیا ہے، جس میں تمام تر سٹور رومز ہیں ان کا مشاہدہ کیا اور بلڈنگ کے تمام تر جو ایسے دروازے جو بند تھے ان کو بھی کھولا گیا اور تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ مجھے تفصیلات جانتے DG میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر تمام تر سہولیات سے مطمئن ہیں، کیونکہ ایک ہمیشہ سے بات یہ کہی جاتی ہے کہ پاکستان پوسٹ سروس کی جانب سے سست روی اختیار کی جاتی ہے، عوام کو اس طرح کی سہولت نہیں مل پاتی، مطمئن ہے سر؟ یہ بتائیے گا پہلے۔ پاکستان پوسٹ اپنے بڑے محدود وسائل، اس وقت ہمارے پاس سٹاف کی بھی شارٹیج ہے، لیکن اس کے باوجود جو میری فیلڈ کی ٹیم ہے جس طرح یہ بڑے بے لوث طریقے سے سرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بڑا قابل تعریف ہے۔ یعنی چھوٹ وسائل کو آپٹیمائز کر کے ان کو وسائل کو اچھا استعمال کرنا
मेरा ख्याल है पाकिस्तान पोस्ट इस वक्त एक बिल्कुल नया मॉडल गवर्नमेंट के लिए दे रहा है एक्चुअली। हमारे लिए हर वक्त चैलेंज ये होता है कि हम हर अगले दिन उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमारे लिए हर अगला वर्किंग डे इज ए चैलेंज कि आज हमने सर्विस अच्छी की तो कल उसको ज़्यादा बेहतर क्या करें। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसमें मेरी टीम, मैं बड़ा इनका शुक्रगुजार भी हूँ, इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि ये बहुत तनदेही से काम कर रहे हैं। हाँ, ये आपने भी नोट किया मैंने कि सफाई के हवाले से जो मयार होना चाहिए वो डेफिनेटली मिसिंग है, लेकिन आई एम श्योर बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज़ आप एक हफ्ते बाद विजिट करेंगे इसी जीपीओ को तो आपको बिल्कुल एक नया जीपीओ नज़र आएगा। जी देखिए, जनूबी पंजाब बड़ा आपका एक मखसूस सोशो इकनॉमिक प्रोफाइल है। अगर हम उससे देखें तो मैंगो का एक बड़ा सीज़न जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीज़न। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक स्पेशलाइज कोई एक्सप्रेस सर्विस, पीएमजी साहब इस पर काम कर रहे हैं कि कोई हम स्पेशलाइज सर्विस यहाँ से लॉन्च करें। फिर हम कुछ 2 सर्विस और लेके आ रहे हैं, वो उसमें डेफिनेटली सदर पंजाब भी मुस्तफीद होगा पोस्ट के हवाले से। हमारा जो इस वक्त चैलेंज है फाइनेंशियल सर्विसेज को बेहतर करना, तो उसके लिए भी इंशाअल्लाह हम अपना बैंक खड़ा कर रहे हैं, पार्टनरशिप बैंक के साथ कर रहे हैं, और हम इंशाअल्लाह अगले 2 हफ्ते में आपको हमारे पोस्ट ऑफिस में नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जो सेविंग्स के सर्टिफिकेट्स इंशाल्लाह वो भी बिकने के लिए नजर आएंगे। फाइनेंशियल सर्विस को बेहतर किया जाए। जी बिल्कुल, डीजी पोस्ट ऑफिस मुल्तान का दौरा किया। लियाज बहुत शुक्रिया। लिया में सराकी कल्चरल डे पर रिवायती सकाफती स्टॉल्स ने सबको हैरान कर दिया। डिप्टी कमिश्नर अजफर ज़िया ने सकाफती स्टॉल्स का विजिट भी किया। उनके दौरे के हवाले से अपडेट करेंगे जाहिद सरफराज। जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर लिया कैंपस में सजाए गए सराकी कल्चरल डे के जहां रंग नुमाइयां हैं, वहीं पर सराकी सकाफती सराकी रिवायती सकाफती स्टॉल्स हैं। उन्होंने यहाँ पर जो शुरका हैं, जो मेहमान गिरामी हैं, उन्होंने उनको दाद देने पर मजबूर कर दिया और यहाँ पर भरपूर अंदाज से सराकी कल्चरल डे के जो रंग है उनको यहाँ पर अपनाए भी जा रहा है। उसके साथ साथ इस सराकी कल्चर के रंगों को सराहा भी जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर अजफर ज़िया साहब भी सराकी कल्चर के अंदर रंगे हुए हैं और यहाँ पर जो रिवायती डिशेज हैं, साग, मक्खन, दही और दीगर जो साथ साथ डिशेज हैं वो यहाँ पर खा रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर हुक्का पानी की जो रिवायती महफिल है वो भी यहाँ पर हुक्के से भी लुत्फअंदोज हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब, कैसा लग रहा है सर आज का? जी बहुत शानदार इंतजाम किया है। ये शाहज़ैन भाई हैं हमारे, इनका ये कॉलेज है एम्स कॉलेज यहाँ पे लिया, और यहाँ पे पिछले साल भी मैं इधर ही था, तो पिछले साल इन्होंने बड़ा सरप्राइज़ दिया था मुझे यहाँ पर सराकी का डे मनाकर, और आज इन्होंने मुझे उससे कोई 10 गुना ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ दिया है, क्योंकि इनके इंतजाम आज बहुत शानदार हैं। बच्चियों ने बहुत आला अंदाज में, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से सराकी कल्चर को उन्होंने पेश कर दिया है, मैं चैलेंज करता हूं, मेरा चैलेंज है कि किसी भी जनूबी पंजाब के और ज़िले में इस तरह से इसको प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। बहुत बिल्कुल चैलेंज है और बहुत शानदार हर हवाले से सराकी कल्चर के रंग नुमाइयां। कुछ और आपको तालिब इल्म दिखाते हैं। ये तालिब इल्म वो हैं जिन्होंने पगड़ी पहनी हुई है, रिवायती पगड़ी पहनी हुई है, शलवार कमीज है और साथ में नीली अजरक है, जिसने ये साबित कर दिया है कि आज का ये नौजवान सराकी से मोहब्बत भी करता है और सराकी कल्चर को अपनाकर फख्र भी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों की तादाद में तालिब इल्म मौजूद है, शुरका मौजूद है, शहरी मौजूद हैं, जो इस सराकी कल्चर से भरपूर लुत्फअंदोज हो रहे हैं। और इन सबका यही कहना है कि इस तरह की एक्टिविटीज यकीनन वज़ीर पंजाब के अहकामात पर जो मुनक़िद की जा रही हैं ये भरपूर है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैडम आप बताइएगा, आपने भी बहुत शानदार अंदाज से सराकी कल्चर अपनाया हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सराइकी तो वैसे ही बहुत मीठी जुबान है। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, सराइकी तो सारी बड़ी मीठी जुबान है। भाई हर कोई आदत है इतना जरा ये है कि अपनी सकाफत को जाहिर करने पे हैं। थोड़ा जिया चंगी गाल है कि हर कोई ना भूलता वहदा है, जरा इंट्रोड्यूस करा रहे तो चंगा है। तो सर देखो बाकी जी बिल्कुल, सराकी सकाफत को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। पहचान तो उसकी ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन आज का जो सराकी सकाफती स्टॉल्स हैं इन्होंने रंग बिखेरे हैं तो हर कोई दाद देकर दे रहा है। और यकीनन आज के स्टॉल्स एक तरफ आपको कैमरामैन इस तरफ दिखाएगा, यहाँ पर सराकी सकाफती स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। गाय रखी हुई है, मुर्गियाँ रखी हुई हैं और यहाँ पर तंदूर पर जो है रोटियाँ बनाई जा रही हैं। ये सराकी सकाफत की सबसे बड़ी खूबी होती है। आप कहेंगे, क्या कहेंगे इस वाले से? ये सारा गरीब तंदूर है ते इन्हें तो रोटी बनाने पे है। रोटी तो सजी में बनानी है, तुम्हारी मर्जी है कि तुम खाओ या ना खाओ ये रोटी। आपने क्या बनाया यहाँ पे? रोटियां बना रहे हैं। तंदूर जो है यहाँ पर बनाया गया है, रोटी जो यहाँ पर लगाई जा रही है। और इस तरह का आज का जो यकीनन जो सराकी कल्चर है ये काफी अरसे तक याद रखा जाएगा। और इन सबका यही कहना है कि कमाल की सरगर्मियां जो है वो मुनक़िद की जा रही हैं। जी जाहिद सरफराज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन मेरे की सैर करवाई। तहसील बार एसोसिएशन अलीपुर में जस्टिस लॉयर फोरम की ज़ेर एहतमाम सराकी कल्चर डे के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया और इस तकरीब के अहवाल हमें बता रहे हैं राना इमरान सईदी। राना इमरान, बताइएगा।
जैसे ही वक्त मैं मौजूद हाँ तहसील बार अलीपुर पाकिस्तान के बेशार अलीकार तहसील बार अलीपुर भी अज सरायकी कल्चर डे सरायकी अजरक डे बड़ी खुशी नाल मनींदा पे इतना जड़ा है जस्टिस लायर फोरम के जेर एहतमाम पर रौनक तकरीब रखी गई है। तकरीब की जी सरबराही है जस्टिस लायर फोरम के चेयरमैन मलक मुजीबर रहमान जखड़ साबिक सदर बार गुलाम फरीद साबिक सदर बार जो है राणा अकरम साहब ते दीगर जेड़े वकला वो ही तकरीबे शामिल थे सरायकी कल्चर के उत्ते रोशनी पे ने ही टाइम मेरे नाल मौजूद हैं जस्टिस लायर फोरम के चेयरमैन मलक मुजीबर रहमान जखड़ साहब। मलक साहब पहले तो मुबारक थी गई क्या आखना चाहते? मैं सब तो पहले तो रोही टीवी का मशकूर हाँ कि साड़ी ही प्यारी तकरीब का हिस्सा बने। तो दूजी गल मैं ये आखना चाहता कि जिमें अज सरेके डी अस मनाए ये अस वादा किते कि असा ये अपना वादा असा अपने जेरे सारे मेंबरान कौमी असैम्बली मेंबरान सूबाई असैम्बली ये असा हुने को भी ये आखना चाहूँ कि साडा अज का जरा डी है ही डी की मुनासबत के नाल तुसा उठा कर असैम्बलियों के विच बहते असा तो मुंतखब किते तुसा असैम्बलियों के विच बहते साडे हक के खातर तुसा उठा कर लड़ाई करो क्योंकि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जिमें बाकी पंजाबी सूबा बने बलोचिस्तान बने बलोचें के ना तू सिंधी सूबा बने सिंध के ना तू इवें इंशाअल्लाह ताला सरेकी सूबे का क्याम भी होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मैं एक सरेकी के शेर के नाल मैं ही को मुकम्मल करे सा कि अर्श तई परवाज करनी ता अकाबी गाल कर शौक नू बेहतर है हिका लाजवाबी गाल कर। सही, बहुत शुक्रिया राना इमरान सईदी आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं मुल्तान में स्टार प्रॉपर्टी की जानिब से प्रॉपर्टी सेल इवेंट का इनेकाद किया गया। इवेंट का थीम मुल्क भर के प्रॉपर्टीज एक ही छत के नीचे रखा गया और इवेंट में स्टार प्रॉपर्टी के मुख्तलिफ रीजन के अरकान ने शिरकत की। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं माजिद किलासरा। माजिद, इस इवेंट की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब शहरियों को एक ही छत के नीचे जो है वो आला इकसाम की जो है वो प्रॉपर्टी मिलेगी। तो मुल्तान के अंदर जो है स्टार प्रॉपर्टी सेल इवेंट्स का जो है वो इनकाद किया गया। यहाँ पर अगर बात करें तो मुख्तलिफ रीजन के जो शहर हैं उनको जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके जो है वो यहाँ पर जो मुख्तलिफ ब्रांचेज जो है वो कायम की गई हैं। अगर मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो है मुल्तान रीजन के साथ साथ जो इस्लामाबाद रीजन है, कराची रीजन है, पिशावर रीजन है, तो यहाँ पर विजिटर भी यहाँ पर आ रहे हैं और मुख्तलिफ अकसाम की जो आला इकसाम की जो प्रॉपर्टी हैं उनकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी जो है वो जारी है और शहरों को मुनासिब रेट पर। इसमें सबसे जो अहम बात है कि किसी किस्म का शहरों को जो है वो हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। यहाँ पर किसी जो है उनको यकीन दहानी भी कराई जा रही है कि यहाँ पर जो है वो खसूसी डिस्काउंट पर आप मुख्तलिफ शहरों की जो प्रॉपर्टी है वो ले सकेंगे। हमारे साथ मसूद साहब मौजूद हैं जो इसको जो है वो मैनेज कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, इतना बड़ा इवेंट आज ऑर्गेनाइज कराया गया है, क्या कहेंगे? 24 ईयर से स्टार मार्केटिंग ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी इनोवेशन की वजह से और अपनी क्रिएटिविटी की वजह से और अपनी गुड क्वालिटी और सर्विसेज की वजह से पहचाना जाता है। तो ये इवेंट कराने का मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एक जगह इकट्ठे हों, अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ की इंफॉर्मेशन लें, उसमें बुकिंग करवाएं। उसमें हमने डिफरेंट किस्म के प्राइजेज़ भी रखे हुए हैं, डिफरेंट स्पेशल डिस्काउंट भी रखे हुए हैं और कस्टमर्स के लिए हाई टी भी सर्व की जा रही है। तो जहां पहले लोग जाते थे पिशावर में, कराची में और दूसरे इलाकों में, तो अभी हम पूरी दुनिया में इस तरह के एक्सपोज कराते हैं जिसमें हम कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, उनको डिफरेंट गिफ्ट्स भी देते हैं और डिफरेंट किस्म के डिस्काउंट भी ऑफर किए जाते हैं। तो सर क्या इसका मरकज़ कहाँ पे है और इसके साथ साथ ये क्या बने बनाए घर की शक्ल में मिल रही है या जो प्रॉपर्टी जो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, इस हवाले से क्या कहेंगे? इसमें हर तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें लैंड भी है, इसमें अपार्टमेंट्स भी हैं, इसमें कमर्शियल भी है, इसमें रेजिडेंशियल भी है। हर तरह की प्रॉपर्टी जो कस्टमर नीड्स एंड वांट्स को पूरा करे और जिसके अंदर हम मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, वो हर तरह की प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। रेट्स के हवाले से क्या कहेंगे? क्या गरीब लोगों के लिए यहाँ पर कोई खसूसी डिस्काउंट है? क्या गरीब की सकत है वो ले सकेगा यहाँ? जी, हर तरह की प्रॉपर्टी, लोअर मिडिल क्लास के लिए भी, मिडिल क्लास के लिए भी, एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए भी, हर तरह के लोग जो हैं उनके लिए हर तरह के प्रोजेक्ट्स, तकरीबन 50+ प्रोजेक्ट्स तो इस वक्त भी हम यहाँ पर इस हॉल के अंदर डिस्प्ले किए हुए हैं, जिसके अंदर हमारे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पिशावर और ऑफ कोर्स यहाँ साउथ पंजाब रीजन के लोग और वहाँ की प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। इसमें हम स्पेशल डिस्काउंट भी ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें अगर कोई अफोर्ड नहीं भी कर सकता तो हमारे आमतौर पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मार्केट की निस्बत कम होते हैं, उसमें रेट भी कम होता है, उसमें हमारी सर्विसेज भी अच्छी होती हैं और जो हम कमिट करते हैं उसकी डिलीवरी भी ऑन टाइम होती है।
جی بالکل ڈیلیوری بھی آن ٹائم ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر یہاں پر میرے کیمرہ مین اگر رانا بلال اگر آپ کو دکھائیں تو شہری بھی یہاں پر جو ہے وہ چائے سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسکشن کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے، ڈسکاؤنٹ پر جو ہے وہ یہ تمام شہریوں کو یہ پراپرٹی جو ہے وہ لے سکیں گے، اور غریب جو شہری ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا جو آج جو اوپننگ سرمنی تھی، یہ کل تک جو ایونٹس ہے یہ جاری رہے گا، تو شہری بھی یہاں پر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس مین طبقہ ہے وہ بھی یہاں پر آ رہے ہیں، اور بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایسے ایونٹس کا جو ہے وہ انعقاد ہونا چاہیے، تاکہ جو پراپرٹیز ہے جو ڈسکاؤنٹ پہ جو شہری جو ہے وہ ان کو آسانی سے جو ہے وہ کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ماجد گلاسرا، آپ کا شکریہ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، ملتان میں جنوبی پنجاب کا پہلا لوک ورثہ میلہ، ڈپٹی کمشنر نے کلاکونا قاسم باغ پر کیمپ آفس قائم کرنے کی ہدایت کر دی۔ لوک ورثہ میلے کو یادگار ایونٹ بنانے کے لیے تمام اداروں کو متحرک کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹر کی زیر صدارت لوک ورثہ میلے کے انتظامات کا جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ضلع کے تمام محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری برائے اقلیتی امور مہندر پال سنگھ نے رحیم یار خان میں ہندوؤں کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ مہندر پال سنگھ نے کہا، خود رحیم یار خان جا رہا ہوں، واقعے کی پوری تحقیق کریں گے، فیملی کے دیگر افراد کی مالی امداد کریں گے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے محمود ظہیر سے۔ جی محمود، بتائیے گا۔ جی، رحیم یار خان میں 5 ہندوؤں کے قتل کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، موقف لیتے ہیں مہندر پال سنگھ صاحب جو کہ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری ہیں۔ رحیم یار خان میں 5 ہندوؤں کا قتل کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں، وہاں پہ قتل ہوا ہے، اور میں اس کے بعد بہاولپور سے سیدھا ادھر ہی جا رہا ہوں، اور وہاں پہ ہم دیکھیں گے۔ افسوسناک واقعہ ہے، اگر کوئی اس طرح سے کام کرتا ہے، ان کا قتل، ایک بندے نے خود ان کا قتل کر کے خودکشی کی ہے، ان کا والد تھا، تو یہ واقعے پہ پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہے، لیکن ظاہری بات ہے یہ تشویشناک واقعہ ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کے حالات پتہ کریں کہ کیوں ہوا ہے، تاکہ دوبارہ ایسے نہ ہوں۔ اگر یہ غربت کی وجہ سے ہوا ہو تو کیا ان کی کوئی مالی امداد بھی کی جائے گی؟ جی بالکل، اگر ہم دیکھیں گے کیا بچنے والے افراد؟ جی بالکل، اگر دیکھیں، اگر غربت کی وجہ سے ہوا ہے یا کوئی بھی ایسی وجہ ہے تو مالی امداد کرنے میں کوئی جو ہے اس میں شرم کی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس انویسٹیگیشن کیا آئی ہیں اب تک؟ آپ آخر اعلیٰ عہدے پہ ہیں۔ کی جائے گی۔ محمود ظہیر، آپ کا شکریہ۔